नमस्कार भौणी स्वागत जनाई आरंभ करुछु आजिर नारी महल। आम शरीरर एक गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि चर्म। कारण समग्र शरीर को चर्म ही सुरक्षा देइथाय, किंतु अनेक समय आमको विभिन्न प्रकार चर्म रोग होइथाय। केवल छोट पिला नहंती, गर्भवती महिला, वयस्क व्यक्तिंक व्यतीत युवपीढ़ी मध्य चर्म रोगर शिकार होइथांती। यार मुख्य कारण है शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास पाइबा। शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबा पई विटामिन सी एवं विटामिन डी वृद्धि कराइबा सहित रोगर प्रतिकार और प्रतिरोध पई सजग रहिबा निहाती जरूरी। तेबे एई परिप्रेक्षी रे आज हमर आलोचनार विषय रहिछि आम शरीर रे देखा देउथिबा विभिन्न प्रकार चर्म रोगर कारण और प्रतिकार। तेबे आसंतु ए संपर्क रे सुनिबा आलोचना करिसेंती डाक्टर सस्मिता गुमान सिंह। आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार। आज हमर आलोचनार विषय रहिछि आम शरीर रे देखा जाउथिबा विभिन्न प्रकार चर्म रोगर कारण और तार प्रतिकार। तेबे आपण प्रथमे कहंतु आम देह रे साधारणतः की प्रकार चर्म रोग हेइथाय? आयुर्वेद रे चर्म रोग जे आम देह को कुरूप करुची, कदर्य करुची, असुंदर करुची। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान 18 प्रकार चर्म रोग वर्णन होइछि। किंतु साधारणतः जो भाषा कहले आमे चर्म रोग बुझू, जो प्रकार प्रचलन होची, जेमती कि आयुर्वेद रे हमर धबल कुष्ठ को कहउची सूत्र, किंतु साधारण लोक ही बुझी परिबेनी। तेनु विटिलिगो कहले किंतु समस्त बुझी परिबे। से चर्म रोग गुडी कहला एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो, टिनिया इन्फेक्शन, व्रण, काछु, कुंडिया, शीतपित्त जोटा कि अट्टिकारिया कहउची, उदर्द, कोठ, एही सब चर्म रोग हम शरीर रे देखा जाए। ए विभिन्न प्रकार चर्म रोग सब काहे के हेइथाय? यार कारण कोन? यह विभिन्न कारण होई पारे। जेमती किछि आभ्यंतर कारण रहिछि एवं किछि बाह्य कारण मध्ये रहिछि। आभ्यंतर कारण जेमती हमर अनियमित जीवनशैली। आजिकली बहुत लोकंकर अनियमित जीवनशैली केमती होउछि, जेमती राति रे डेरी रे सोइबा, डेरी रे उठिबा, खाद्यर जेमती हमें ठीक समय रे खाइबा कथा सेमती हमें खाइ पारुने, किंबा यदि आम खाद्य अधिक परिमाण में खट्टा, राग, तेल, मसला, फास्ट फूड एवं जोड़ा प्रोसेस होके आसुची पैकिंग फूड सेगुड़ा नौचे और लिभर किसी असुविधा अच्छी, किडनी रो किसी असुविधा होची, ताहले हमर चर्म रोग होइथाय। किछि लोक बाइगण, भेंडी, सारू, पणस खाइले मध्य चर्म रोग देखा दिए। आ गोटे बड़ कथा होची विरुद्धाहार। विरुद्धाहार में क्षीर सहित यदि किछि लुणिया खाद्य आमे खाइले, जेमती विभिन्न प्रकार मिक्सचर हो, बिस्कुट हो, ता सहित आमे नौचे, किंबा आमे यदि क्षीर रे प्रस्तुत किछि खाद्य खाइले, उदाहरण स्वरूप खीरी खाइले ता सहित आमिष खाद्य खाऊचे मिसेकी, आंबर सहित दही खाइबा, ताले एउडा होछु विरुद्धाहार। ताहले हमर चर्म रोग देखा खरारु आसिक हठात जदि आमे एसी रे बसी पड़ले, ताहले हमर तापमात्रा असंतुलन होला, सेथिरे मध्ये हमर अट्टिकारिया भଳି चर्म रोग देखा दिए। एवं जदि अपरिष्कार अपरिच्छिन्न हवा एवं बेग धारण। आयुर्वेद रे गोटे कुहाइछि बेग धारण। हमर 13 प्रकार अधारण बेग कुहाइछि, जेमति हमकु काश, छिंक, परिस्रा लागिबा कि मलत्याग करबा, जदि हमकु जतेबेले लागुछि आमे तुरंत जिबा दरकार। जदि आमे से बेगटको अटकै रखुछे, ताहले से हमर शरीर उपरे खराब प्रभाव पकै थाए आ हमकु चर्म रोग होबारे सहाय्य करे। जदि आमे मने करे बहुत गरम खाद्य खाउछे, ता संगे कोल्ड ड्रिंक्स नउछे, जे से मध्य चर्म रोगर एक कारण, किंबा कोनोसी निशा द्रव्य जदि खाउछे, अत्यधिक टाइट कपड़ा पिंधुछे, आ केतेक मेडिसिन साइड इफेक्ट कारण मध्य चर्म रोग होइताय। किछि पार्श्व प्रतिक्रिया देखाय जाय। हार्मोनल इम्बालांस मध्य चर्म रोग होइताय। संगे संगे जदि खाइ के व्यायाम करिबा, एही सब कारण जो गुडी कहिली, एगुडी करिबा द्वारा हम शरीर रे रक्त रे अम्लता वृद्धि पाए। अम्लता वृद्धि पाइले हमर चर्म रोग होइताय। बाह्य कारण होची मनकर जदि कोनोसी कीटपतंग हम कामुडुची, जे बिरुडी हो किबा जे कोनोसी गोटे कीटपतंग कामुडुची, तले सेई जगरे लाल पड़ी जाउची, कुंडे होउची, से गोटे चर्म रोग हला। किबा किछि लोकर सिमेंट रो कांटेक्ट रे आसले, किबा बासन माजुसन स्त्री लोक माने किछि पेशेंट आछथि जो माने कि बासन माजले तांगा हाथ कुंडे होउची, किबा सर्फ रे हाथ बाजले कुंडे होउची, सेटा सब कांटेक्ट डर्माटाइटिस बोली कहा जाय। ताले सेथिरे मध्ये चर्म रोग हुए। किबा मनकर गोटे लोक जदि तार रंग कला चुटी की डाय, सेथिरु रिएक्शन हेकी मध्य किछि किछि लोक चर्म रोग हुए। तेणु एई सब कारण जो हमर चर्म रोग होइथाय। तेबे एई समस्त चर्म रोग गुडीकर मुख्य लक्षण सब कोन? तार मुख्य लक्षण गुडी कहला सेई जगाटी लाल पड़ी जाए, कुंडी हुए, फुल्ली के कष्ट हुए, बेले बेले सुखिला थाए एवं अन्य केतेबेले से जगाटी पानी किंबा पूज एई प्रकार सब श्राव मध्य होइथाय। आपण जो चर्म रोग गुड़िकर ना सब कहले से संपर्क में आमे आलोचना करबा। जेमती कि एक्जिमा, यह बहुत लोकंको हेइथाय। तार कारण, लक्षण और चिकित्सा विषय टिके कहंतु।
ଏକ୍ଜିମାକୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବିଚର୍ଚିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁହଁ, ବେକ, କାନ, କହୁଣୀ, ଗଣ୍ଠି, ହାତ, ପାଦ ତଳ, ଆଣ୍ଠୁ ଆଦିରେ ଦେଖାଦିଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ମତାନୁସାରେ ପିତ୍ତ ଓ ବାତ ଦୋଷର ବିକୃତିରୁ ହୁଏ। ରକ୍ତର ଅଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ତାପରେ ଏକ୍ଜିମା ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହାର ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲର୍ଜି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଯୋଉ ଆମେ ରଖୁଛେ ପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିମା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର। ଶୁଷ୍କ ଏକ୍ଜିମା ପୁରା ଶୁଖିଲା ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆର୍ଦ୍ର ଏକ୍ଜିମା ସେଥିରେ ଆମର ପୁଜ ଭଳିଆ ସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ହେଲା ସେଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଲାଲ ପଡିଯାଏ, ପରେ ଚକାଚକା ହେଇ କଳା ପଡିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପିତ୍ତ ଏବଂ ବାତ ଦୋଷକୁ ସମାନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶୋଧନ କରିବା। ଏକ୍ଜିମା ରୋଗୀକୁ ମିଠା ଏବଂ ଲୁଣ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏ ଚର୍ମଟି ଶୁଖିଯିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ସଦାବେଳେ କେମିତି ଆର୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ଆମର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ହୋମମେଡ୍ ଘରେ ତିଆରି କରି କିଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ଆମେ ସେଠି ଲଗେଇବା। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ତାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ ହଳଦୀକୁ କ୍ୱାଥ କରିକି ତାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଦେବା। କାରଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିମା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାଟି ଆମେ ସଫା କରିବା। ତ୍ରିଫଳା, ନିମ୍ବ, ଗୁଡୁଚିକୁ ଜୁସ୍ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିମା ହୋଇଛି ସେଠି ଚନ୍ଦନ, ଖସ, ଘି କୁଆଁରୀ ତାର ଲେପ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏଲୋଭେରା ଲଗେଇ ପାରିବା। ଖାଦ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଘୁ ଆହାର କରାଇବା। ଯେମିତି ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଥେରାପି ଅଛି ଲିଜ୍ ଥେରାପି। ଲିଜ୍ ଥେରାପି ହେଉଛି ଯୋକ ଚିକିତ୍ସା। ଯୋକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଗୋଟେ ସବିଷ ଆଉ ନିର୍ବିଷ ଯୋକ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷଯୁକ୍ତ ଯୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷହୀନ ଯୋକ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଡିସିନାଲ ଲିଜ୍। ଯୋକର ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ସେଟା ବାହାରୁ ମଗଉଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ୍ଜିମା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ସେଥିରୁ ମଇଳା ରକ୍ତ ସବୁ ଟାଣି ଔଷଧ ସହିତ ଲିଜ୍ ଥେରାପି କଲେ ରୋଗୀଟି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଏ। ବିଷହୀନ ଯୋକ ବଡିରୁ ମଇଳା ରକ୍ତ ଶୋଷିଦବ, ଭଲ ରକ୍ତଟା ବଡିରେ ରହିବ। ଏକ୍ଜିମା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯୋକ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ଏରିଆରେ ତାର ଯୋଉ ଲାଳରେ ହିରୋଡିନ ଅଛି ସିଏ ସେଠି ଲିକ୍ୱିଫାଏ କରିଦିଏ ବ୍ଲଡକୁ, ଆଉ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ସେ ଏରିଆରେ ବଢେଇ ଦିଏ। ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ବଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଭଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା। ସେଇ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ହଉଛି 5ଟି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାକୁ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ 2 ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ସମନ ଚିକିତ୍ସା, ଗୋଟେ ଶୋଧନ ଚିକିତ୍ସା। ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ରୋଗ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶୋଧନ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥାଉ। କେବଳ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛି ରୋଗୀ, ସେଟା ହଉଛି ସମନ ଚିକିତ୍ସା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଗଟା ବଢି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୋଧନ ଚିକିତ୍ସା ସେଠି ଦରକାର। ପଞ୍ଚକର୍ମ ଯୋଉ କହିଲି 5 ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା, ସେ ହଉଛି ବମନ, ବିରେଚନ, ବସ୍ତି, ନସ୍ୟ, ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ। ବମନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଫ ଜନିତ ରୋଗରେ ବମନ କରିଥାଉ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଜନିତ ରୋଗରେ ବିରେଚନ କରାଯାଇଥାଉ, ଆଉ ବାତ ଜନିତ ରୋଗରେ ବସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନସ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବେକର ତଳକୁ ଯୋଉ ହାଡ ଅଛି କ୍ଲାଭିକିଲର ଉପରକୁ, ସେଟା ହଉଛି ଜତୁକାସ୍ତି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲାଭିକିଲଟାକୁ ଓଡିଆରେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜତୃଗତ। କ୍ଲାଭିକିଲର ଉପରକୁ ଯୋଉ ରୋଗ ଗୁଡାକ ଅଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଠିକ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନସ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ପାରାଲିସିସରେ ଦିଆ ହଉଛି, ଅଲଗା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହଉଛି ନସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୁହାହଉଛି ନାସା ହିଁ ଶିରସ୍ୱ ଦ୍ୱାରମ୍, ମାନେ ନାସା ହଉଛି ଶିରର ଦ୍ୱାର। ଯଦି ଶିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲା, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଗଳା, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନସ୍ୟ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇ ରୋଗଟି ମେଡିସିନ ନବା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ। ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯଦି ରୋଗଟା ବଢି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ରକ୍ତ କାଢି ଦଉଛେ। ଯଦି ରୋଗଟି ସାର୍ବଦେହିକ ଅଛି, ପୁରା ବଡି ସାରା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଶିରାରୁ ରକ୍ତଟା ବାହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଥାନିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ଥାନିକ ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ କରୁ। ଯେମିତି କି ଆମର ଶୃଙ୍ଗ, ଅଲାବୁ, ଜଲୋକା ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଜଲୋକ ମାନେ ଯୋକ ଚିକିତ୍ସା। ଜଲୋକଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆମର ପିତ୍ତ ଜନିତ ରୋଗରେ, ଆଉ ଶୃଙ୍ଗଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବାତ ଜନିତ ରୋଗରେ, ଆଉ ଅଲାବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କଫ ଜନିତ ରୋଗରେ। ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ ମାନେ କିଛି ରକ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ପେନ୍ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଶିରାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରକ୍ତ କାଢିଦବା ତାହେଲେ ପେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚକ୍ରମ କହିଲି ବମନ, ବିରେଚନ, ବସ୍ତି, ନସ୍ୟ, ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ। ବମନଟା ହେଲା ବାନ୍ତି କରେଇବା। ଆମେ କଫ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ନେହନ ସ୍ୱେଦନ କରାଯାଏ, ତାକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିସ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସେକ ଦିଆଯାଏ।
ସେକ ଦେଲା ପରେ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ। ମେଡିସିନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ବାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ତାର ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଧା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। କଫ ଗୁଡିକ ବାହାରିବାରେ ଯୋଉ ଆମର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ଟକ୍ସିନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗୀକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି କହିଲି ପିତ୍ତଜନିତ ରୋଗରେ ବିରେଚନ କରାଯାଏ। ବିରେଚନ ମାନେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ନିଷେଧନ କଲା ପରେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଝାଡା ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ। ତାପରେ ବସ୍ତି ସେମିତି ଆମର ବାତଜନିତ ରୋଗରେ ସବୁ ବସ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଆମର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଯେମିତି ଆମର ଏନିମା ଦିଆ ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ଆମର ଅଛି ଅନୁବାସନ ବସ୍ତି, ଆସ୍ଥାପନ ବସ୍ତି, ମାତ୍ରା ବସ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଉତ୍ତର ବସ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବସ୍ତି ଅଛି। ବସ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଔଷଧ, ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇକି ମଳଦ୍ୱାରରେ ସେଟା ଦିଆ ହୁଏ। ଭିତରକୁ ଦିଆ ହୁଏ ଆମର ତାର ବସ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ବସ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି କେତେ ଦିଆହବ। ତେଣୁ କୋଉ ରୋଗରେ କୋଉ ବସ୍ତି ଦିଆହବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ବସ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଔଷଧ। ଆମର ମହୁ ସେଥିରେ ଦିଆ ହୁଏ, ସନ୍ଦେହ ଲବଣ ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଅଛି ମାନେ କ୍ୱାଥରେ ସେଟା ମିଶା ହେଇକି ତିଆରି କରାହେଇକି ଆମର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଦିଆ ହୁଏ ବସ୍ତିଟା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାତଜନିତ ରୋଗରେ ବସ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବାତଟା ବଢି ଯାଇଥାଏ ବଡିରେ, ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ କି ସବୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାତଜନିତ ରୋଗରେ ଆମର ବସ୍ତି ଦିଆ ହୁଏ। ସେଇଟା ଦବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରୋଗର ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ନଶ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ଔଷଧଟି ପକେଇବା ସେଇଟା ହଉଛି ନଶ୍ୟ। ଆମର ବେକର ତଳକୁ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ଅଛି ସେ ହଉଛି ଜତୁକାସ୍ଥି। ତା ଉପରକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲା ସେଗୁଡା କହନ୍ତି ଊର୍ଧ୍ୱ ଜତୃଗତ ରୋଗ। ସେଇ ରୋଗରେ ଯେମିତି ଆଖିର ହଉ କିମ୍ବା କାନର ହଉ, ନାକର ହଉ, ଗଳା, ଦାନ୍ତ, ପାଟି, ଜିଭ କିମ୍ବା ଚୁଟିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ନଶ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ନଶ୍ୟ ଆମର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ସବୁ ବିଧି ଅଛି, ପୂର୍ବକର୍ମ, ପ୍ରଧାନ କର୍ମ, ପଶ୍ଚାତ କର୍ମ, କେମିତି ନଶ୍ୟ କରିବା। ନଶ୍ୟ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମେଡିକେଟେଡ ଧୂଆଁ ଆମର ନାକରେ ଦିଆଯାଏ। ସେ 2 ନାକପୁଟରେ ଦିଆଯାଏ। ନାକରେ ନେଇକି ସେ ପାଟି ପଟେ ଛାଡେ, ପୁଣି ପାଟିରେ ନେଇକି ବି ପାଟି ପଟେ ଛାଡେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧୂମବର୍ତ୍ତୀ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କାଶ ହଉଛି ବହୁତ, ତାକୁ ଆମେ ନଶ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧୂମବର୍ତ୍ତୀ ତିଆରି କରିବା। କିମ୍ବା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପେସେଣ୍ଟ କି ମାଇଗ୍ରେନ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଅଧକପାଳି ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂମବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସୋରିଆସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦରେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ? ସୋରିଆସିସ୍ ରୋଗଟି ଆନୁବଂଶିକ ହୋଇପାରେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସନ୍ତୁଳନ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ ଡିଜର୍ଡର କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହା ବାତ ଏବଂ କଫର ଅସମତାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସେମିତି ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବିରୁଦ୍ଧାହାର, ବେଗ ଧାରଣ, ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସୋରିଆସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚର୍ମଟି ମୋଟା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କହୁଣୀ, ଆଣ୍ଠୁ, ପିଠିର ତଳଭାଗ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥାଏ। ଚମଡ଼ାଟି ଲାଲ ପଡିଯାଏ, ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ତା ଉପରୁ ଧଳା ଧଳା ପାଉଡର ଭଳି ମାଛ କାତି ଛାଡିଲା ଭଳି ଛାଡିଥାଏ। ଏମିତି ଛାଡିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍ ଟି ଆମର 28 ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯାହାର ସୋରିଆସିସ୍ ଅଛି ତାହାର ଚର୍ମଟି 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ କାରଣରୁ ଏହି ରୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ସୋରିଆସିସ୍ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ନଖରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ସୋରିଆସିସ୍ ଦେଖାଦିଏ। ସେଇ କାରଣରୁ ନଖରେ କଳା କଳା ଦାଗ ହେଇକି ନଖ ଗୁଡିକ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସୋରିଆସିସ୍ ର ଚିକିତ୍ସାରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବରୋଗାଃ ମଳାଶ୍ରୟାଃ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କୋଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିଫଳା ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଏନିମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କୋଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ପେଟ ସଫା କରିବା ପେଟ ସଫା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଆମେ ରୋଗୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କି ଧ୍ୟାନ କରିବ କିଛି ସମୟ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ କିଛି ସମୟ, ତାହେଲେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ରୋଗୀ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ରୋଗୀଟି ମୋଟା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ତ ଘରୋଇ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯେଟା ହଉଛି ନଡିଆ ତେଲ ଯଦି ଆମେ 30 ml ନଉଛେ, ଘି କୁଆଁରୀ ରସ 15 ml ଏବଂ ମହୁ 5 ml, ଏଇ 3 ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସୋରିଆସିସ୍ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ ଏଟା ହଉଛି ହୋମମେଡ ବହୁତ ଭଲ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର। ଏଥିରେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଆଉ କଟୁକୁଇ ଏବଂ ଚିରେଇତା 50-50 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ 1 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଅଧା ଚାମଚ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ନେଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଞ୍ଚତିକ୍ତ ଘୃତ ଉଗୁଳୁ, ମହାମଞ୍ଜିଷ୍ଟାଦି କ୍ୱାଥ, ନିମ୍ବାଦି ଘନବଟି, ଗନ୍ଧକ ରସାୟନ, ଆରୋଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ, କୁଷ୍ଠଗ୍ନ ମହାକଷାୟ, କଣ୍ଡୁଗ୍ନ ମହାକଷାୟ, ଜୀବନୀୟ ମହାକଷାୟ, ଅମୃତାରିଷ୍ଟ, ଖଦିରାରିଷ୍ଟ, ମହାମରିଚାଦି ତୈଳ, ନିମ୍ବାଦି ତୈଳ, ଏହିସବୁ ଔଷଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ। ଏବଂ ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ରପ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଭଲ୍ଲାତକ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଗୁଡୁଚି, ଶ୍ଵେତକୁଟଜ, କଟୁକି, ନାଗରମୋଥା, ଚୋପଚିନି, ତାମ୍ର, ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ସୋରିଆସିସ୍ ର ଚିକିତ୍ସାରେ
निम्ब आ गोटे बहुत भल औषध इंडिका निम्बर निम्बिन निम्बिडिन आजाडिराक्टिन एवं क्वेरेसेटिन तत्व गुड़िक रही जो तत्व की सोरियासिस को भल करियारे बहुत साहाय्य करिथाए। एही रोग को आयुर्वेद रे एक थेरापी रे वर्णना करा जायछि जेमति मु आपन को प्रथमे कहली पंचकर्म एटा गोटे रिलैक्सिंग थेरापी होछि शिरोधारा हमर मुंड रे शिर रे औषध ढळा जाय अधघंटा पर्यंत विभिन्न प्रकार तक्रधारा अछि दही रे केमति पका जाय कि जे कोनसी प्रकार तेल गडा जाय मुंड रे से थेरापी कहंदी शिरोधारा चिकित्सा सहित हमकु ध्यान देवा पड़िबो तार ट्रिगरिंग फैक्टर माने कौन कले सोरियासिस बढ़ी जाउची बेले बेले रोगीटी सुस्थ थिबो किंतु किछि जिंस से व्यवहार कला जहा द्वारा कि तार रोगटी बढ़ी जाउची गोटे स्ट्रेस फैक्टर गोटे बहुत बड़ जिंस जदि सोरियासिस रोगीटी स्टूडेंट अछि तार परीक्षा समय आसला ताहले तार सोरियासिस बढ़ी जाउची ता माने तार एटी स्ट्रेस कारणरो सोरियासिस बढ़ी जाउची मानसिक चाप कारणरो मध्य बढ़ी जाउची रोगटी किबा रोगीटी जदि तार अभ्यास मद खाइला कि सिगरेट खाइला किंवा जदि रोगीटी बीपी मेडिसिन नौची रेड मीट सेଗୁଡା आदि व्यवहार कला कंचा टमाटो बैगण जो पैकिंग फूड एगुड़ाक व्यवहार कले आमर सोरियासिस बढ़ी जाए ताहले आमे सेथुरु रोगी को निवृत्त करेबा रोगटी भल हो गेला पर मध्य आमे रोगीर ओजवर्धक चिकित्सा जारी रखिबा जेमति कि आमर अछि गोटे जटामांसी यदि रोगटी भल हो गेला पर मध्य जदि आउ थरे केमति रोगटी न हो सेथि पय आमे मध्य चिंता करिबा जटामांसी गोटे आमर औषध गोटे हर्ब जोटा कि आमर मेधावर्धक गोटे ओजवर्धक औषध आमे केतेक लोकंकु देखि थाउ तांको देहरे धळा छौ हेइथाय ए धळा छौ हेइथिबा रोगी माने शारीरिक कष्ट अपेक्षा मानसिक कष्ट अधिक पाइथंती तबे ए रोगर कारण कोन एवं आयुर्वेद रे एहार चिकित्सा संभव कि प्रथम रे एहा एक चर्म रोग नुहे जेउथे रोगी को कष्ट हेबो किंतु चर्मर परिवर्तन कारणरू सर्वसाधारण स्थान को रोगीटी जीवाकू पछेई थाए मन उपरे बहुत चाप पड़िथाय एई धबल कुष्ठ को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रे भिटिलिगो बोली कहा जाए सेटा को आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान रे शीत्र बा किलास बोली वर्णना करा जायछि एहा वंशानुगत किंबा रोग प्रतिरोध शक्तिर असामानता कारणरू होई पारे एथिरे चर्मर मेलानोसाइट नष्ट हो जाय थाए फଳରେ साधारण चर्म ठारू यह अलगा देखा जाए धला देखा जाए आयुर्वेद अनुसार पित्त और रक्त दोषर विकृति एही रोगर मूल कारण चर्म रोग सेटा जनक ठारू अन्य जनक संक्रमण करिथाए कंटेजियस होइथाए व्यापी थाए किंतु धबल कुष्ठ जोटा हमर शीत्र भिटिलिगो एटा अन्य जनकू संक्रमण हुए नाही अन्य जनकू डिए नाही एटा छुआ रोग किंबा डिया रोग नुह एटा हम भारत वर्ष रे 2 रु 4% लोकंक मध्य रे होइथाय एवं वंशानुक्रमिक भाग रे 15 रु 20% लोकंकू होइथाय यार मध्य मुख्य कारण होची विरुद्धाहार बेग धारण एवं ऑटोइम्यून डिजॉर्डर जहाकी रोग प्रतिरोधक शक्तिर असमानता एथिरे मेलानिन कम होइथाय कम हेबा कारणरू धबल कुष्ठ आरंभ हुए एवं विटामिन B12 रो कम कारणरू मध्य धबल कुष्ठ होइथाय केतक मेडिसिन साइड इफेक्ट रु मध्य एही रोग होइथाय तार लक्षण हला धळा छौ हुए एवं ये सेडिमेंटल माने स्थानिक भलिया होइथाय किबा किछि किछि रोगर पूरा शरीर रे हे जायथाय एही रोगर मुख्य औषध होची बाकुची ले बाकुची ज्योतिष्मती तुलसी एही औषध डिओ मध्य आमे एही भिटिलिग रोगी की देई परिया एवं तुलसी घनबटी दिन को 2 थर दबा आ गोटे बहुत भल औषध वर्णना कराइछि ज्योतिष्मती रसायन होची आमे प्रथम दिन रे रोगी को 1-1 ग्राम करके आरंभ करिवा सकाळे 1 ग्राम संध्या बेले 1 ग्राम सेंती द्वितीय दिन रे 2-2 ग्राम दबा तृतीय दिन रे 3-3 ग्राम दबा एमती देई आमे 15 दिन पर्यंत जेतरे पहुंचीबा तले 15 ग्राम दबा पुनी डिक्रीजिंग ऑर्डर ताकू धीरे धीरे ताकू कमेइबा 14 ग्राम 13 ग्राम 12 ग्राम 11 ग्राम करके पुनी 1 ग्राम को आसीबा एही परि करिया द्वारा मध्य भिटिलिग रोग उपरे बहुत प्रभाव पड़ी थाए एवं तार शीघ्र आरोग्य मिली थाए यार मुख्य औषध गुड़िक होची बाकुचादी चूर्ण आरोग्य वर्धिनी बटी महामंजिष्ठादी कथा आदि ताले जो हमर धबल कुष्ठ जोठी हेइची सेठी आमे कोन कोन लेप लगे परिबा बाकुची तैल लगे परिबा किबा मूला मंजी बाकुची एवं गोमूत्र ताकू बाटिकी लगे परिबा आ गोटे भल लेपर कथा कुहाइची मनशिला दिलेप मनशिला बायबिडंग काशिस गोरचना कनक पुष्पी मूल छाल एवं संध्यव लवण एमानकु मध्य मिसेकी लेप लगे परिबा मनशिला हरिताल गोलमरिच सोरिष तेल ओ अरख क्षीर आर लेप मध्य प्रस्तुत करि परिबा करंज मंजी चाकुंडा मंजी एवं गोमूत्र ताकू लगेई परिबा भिटिलिगर चिकित्सा रे पिस्ता बादाम रो बहुत भल प्रयोग रहिछि प्रतिदिन भिटिलिग रोगी 4 रु 5टी पिस्ता बादाम खांतु एवं पिस्ता बादाम को घसी से जो जगह हेछि लेप दियंतु एही रोगी तंबा पात्र मध्य व्यवहार करबा निहाती दरकार एही रोगी निश्चय भाबरे विटामिन ए विटामिन B12 विटामिन ए हमर गाजर रस रे अछि विटामिन B12 क्षीर रे अछि विटामिन डी गाय घिଅ रे अछि आ ओमेगा 3 ए गुडको आमे ताकू दबा ओमेगा 3 हमर फ्लैक्स सीड रे अछि पेशी रे अछि तापर होछि अमृतभंडा
ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଭିଟାମିନ ସି ଅଛି ଅଁଳାରେ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଏଇ ରୋଗୀ ପାଇଁ ପଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ଖାଇବନି, ଯେମିତି ଲାଲ ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ମାଂସ, ମଦ, ଖଟା, ଆଚାର। କିନ୍ତୁ ଖଟା ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଁଳା ଖାଇପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ବା ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କଣ ରହିଛି? ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଓଦାଳିଆ ଝାଳ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କାଖ ତଳ, ଜଙ୍ଘ ସାଇଡରେ, ଛାତି ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଶୋଧନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ ଭଳି ଶୀତଳ ଗୁଣ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟି ସେ ଆଦୌ ଓଦା ରଖିବ ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ଶୁଖିଲା ଯେମିତି ରହିବ। ଶୁଖିଲା ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାର ଲୁଗାପଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ମାନେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଡେଇଁଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ରୋଗୀର ଆମେ ଲୁଣ, ମିଠା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିମ୍ବ, ଗୁଡୁଚି ଏବଂ ଘି କୁଆଁରୀର ଜୁସ୍ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ଉପଶମ ପାଇବେ। ଆଉ ରୋଗୀକୁ ସାବୁନ ମନା କରିବା। ଯଦି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସେ ଦହି ଏବଂ ବେସନ ମିଶେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି, ଜଡା ତେଲ ନବା 50 ml ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନବା 10 ml। ସେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ରଖିଦେବା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ନେଇକି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ 10 ମିନିଟ୍ ମାଲିସ କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ପାଣି ସିଙ୍ଗଡା ରହିଛି, ତାର ଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ ଏଇ ରୋଗରେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳେ। ପଦ୍ମ ନାଡଟା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଔଷଧ ହେଉଛି ଆରୋଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଘନବଟି, ମହାମଞ୍ଜିଷ୍ଟା ଦିକ୍ୱାଥ, ଗନ୍ଧକ ରସାୟନ, ଏମିତି ସବୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଯୋଗ କହୁଛି, ନିମ୍ବ ଛାଲ, ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା, ସାରିବା, କଟୁକି, ବିଡଙ୍ଗ, ଖଦିର, ଦାରୁହରିଦ୍ରା, ଏଇ ସବୁଥିରୁ ଆମେ 30-30 ଗ୍ରାମ ନବା। ଆଉ ଜଟାମାଂସୀ ନେବା 100 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ପ୍ରବାଳ ପିଷ୍ଟି 30 ଗ୍ରାମ। ଏସବୁ ପାଉଡର କରିକି ରଖିବା। 5-5 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଖାଲି ପେଟରେ ନେବା ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ନେଲେ ଏହି ରୋଗରେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସକାଳୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, କଅଁଳିଆ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ବାଟିକି ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମଟର ଦାନା ଆକାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜୁଆତି ଛାଲିକି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଯଦି ରଖିକି ଆମେ 1 ଚାମଚ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା, ଏହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଟିକାରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଅର୍ଟିକାରିଆ କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ ରହିଛି? ଏହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଶୀତପିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ କିମ୍ବା ପରିବେଶର ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ହୋଇଥାଏ। ପିତ୍ତ ଓ କଫ ଦେଶ ବଢିଲେ ଅର୍ଟିକାରିଆ ହୁଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଧନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। କଣ କଲେ ଏହା ବଢୁଛି ଆମେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଢୁଛି, କିମ୍ବା ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, କିମ୍ବା କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜିକ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ଚକାଚକା ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ ଫଳିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଟିକାରିଆ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ରହିଛି, ଯେମିତି ଉଦର୍ଦ ପ୍ରଶମନ ମହାକଷାୟ, କୁଷ୍ଠଘ୍ନ ମହାକଷାୟ, କଣ୍ଡୁଘ୍ନ ମହାକଷାୟ, ହରିଦ୍ରାଖଣ୍ଡ, ଆରୋଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଚୋପଚିନିଆଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ମଞ୍ଜିଷ୍ଟା ଦିକ୍ୱାଥ, ଏଇ ସବୁ ଔଷଧ ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଗୁଡୁଚି ଆଦି ତୈଳ ଲଗେଇ ପାରିବା, ତୁବରକ ତୈଳ ଲଗେଇ ପାରିବା, ତୁବରକ ଲେପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେପ କହୁଛି, ସୋରିଷ ତେଲ, ଖଇର, ଚାକୁଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି, ଶିରିଷ ଛାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ, ଆକୁ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମର ଅର୍ଟିକାରିଆ ହେଇଛି ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଟିକାରିଆ ରୋଗରୁ ଉପକାର ମିଳିବ। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ବି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ? କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଟି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ କାରଣରୁ ହୁଏ। ଯଦି ଲୋକଟି ପରିଷ୍କାର ରହୁନି, ଭଲ ବାତାବରଣରେ ରହୁନି, ତାହେଲେ ତାର କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ରୋଗଟି ହଉଛି ସଂକ୍ରାମକ, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଡେଇଁବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାର ପରିବେଶ ବି ପରିଷ୍କାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ପାମାହାର ଲେପ, କୁଷ୍ଠଘ୍ନ ମହାକଷାୟ, କଣ୍ଡୁଘ୍ନ ମହାକଷାୟ, କୈଶୋର ଗୁଗୁଳୁ, ଆରୋଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତାର ଔଷଧ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ନିମ୍ବ, ହଳଦୀ ଛେଚିକି ଗରମ ପାଣି କରିକି ସେଥିରେ ଗାଧେଇବା। ତ୍ରିଫଳା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା, ହରିଡା, ବାହାଡା ସିଝେଇକି ସେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ପାରିବା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆମେ ମହାମରିଚ ଆଦି ତୈଳ ଲଗେଇ ପାରିବା। ନିମ୍ବ, ହଳଦୀ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆପଣ ଏସବୁ ଯୋଉ ଚର୍ମ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମିତି ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରାଯିବ? ଏଇ ସବୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଟିରେ ଛାଲ ପଡିବା। ପାଟିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଛାଲ ପଡିଯାଏ। ଟାଙ୍ଗଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟା ଆମର କଂସାରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ବୈଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋରରେ। ସେ ଟାଙ୍ଗଣା ଭସ୍ମ ଯଦି ଆମେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆମେ ଦିନକୁ 3 ଥର କୁଳି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଟିରେ ଛାଲ ପଡିବାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ପିତ୍ତ ବଢିବା କାରଣରୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏସିଡିଟି ରହୁଥାଏ,
तार पाटिरे छाल पड़े सेई रोग को हम पित्त शामक चिकित्सा करेबा सेई जगार जष्टी मधु महू सहित मिसेकी ताकू लगेबा आउ जदि प्रतिदिन खाई सारला पर गुड़ टिके टिके खाइबो एई रोग रे आराम मिलिबो। आउ गोटे रोग कहूँ किलोइड। किलोइड होची हमर जदि कोनोसी जगह घा हेची खंडिया खाबरा हेची कि ऑपरेशन हेची तापर गोटे दाग रही जाए आ दागटा उठिकी बहुत बड़ आकार रे रही थाए ताले से किलोइड रे आमे रक्तपाचक बटी दवा खाइबा पई आ ताकू चक्र मर्द तैल दशांग लेप से जगार लगेले आमर भल होई थाए। माछ आखिया बहुत लोक होई थाए कॉर्न कुआ जाए सेते आमे शुद्ध गंधक आ शुद्ध तुतिया ताकू समान परिमाण रे नेकी यदि गाय घी रे मिसेकी ताकू लगेबा पादरे ताहले सेथिरो हमको आराम मिली थाए। प्रायतः अनेक लोकंक ठारे भातुड़ी देखा दिए ते भातुड़ी पई हमर अग्निकर्म रे बहुत भल चिकित्सा भातुड़ी बहुत शीघ्र भल हो जाए। क्षार कर्म तार अच्छी अग्निकर्म अच्छी लोक कष्ट भी हुए आमर किछिटा पॉइंट अच्छी बॉडी रे से पॉइंट रे आमे आमर जो 26 नंबर इंसुलिन निडिल अच्छी आमे तार पॉइंट देखि सेथिरे प्रिक करू सेथिरे मध्ये चर्म रोग बहुत शीघ्र आराम पाई थांदी। आम शरीर रे देखा देउथुवा विभिन्न प्रकार चर्म रोग संपर्क तो आपण आलोचना कले तेबे आपण कुहंतु एई चर्म रोग गुडा को हमको हबनी सेथि पई मोटा मोटी भाबे हमको कोन करे पड़िबो। जदि आमे चाहूचे जे हमर चर्म रोग न हो ताहले आमे जीवन शैली ठीक रखिबा संतुलित आहार करिबा शेषरे कहबी कोष्ठ शुद्धि निश्चय रखिबे चर्म रोगींगर ताकू निश्चय योग प्राणायाम कराइबे जे कोनोसी प्रकार चर्म रोग हेले डाक्तरक परामर्श अनुसार औषध व्यवहार करिवे। जा हो आपण हम कार्यक्रम रे अंशग्रहण कले एवं आजिर आलोचनार विषय आम शरीर रे देखा देउथिबा विभिन्न प्रकार चर्म रोगर कारण और तार प्रतिकार ए संपर्क रे अनेक तथ्य मध्य देले सेथि पई आपनको आम अनुष्ठान तरफरु अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सुनिले आलोचना आम शरीर रे देखा देउथिबा विभिन्न प्रकार चर्म रोगर कारण और प्रतिकार ए संपर्क रे आलोचना कले डाक्टर सस्मिता गुमान सिंह। तेबे आज तो समय हो जाइछि कार्यक्रम को एठ रखी विदाय नेउछु। नमस्कार।